वाक्य शुणा केते बड़ विषय मोर प्रिय भाई भनी माने आम शरीर में अनेक समस्या अच्छी रोग अच्छी किंतु आमाने प्रभु मान को अनुग्रह कर दिन पर दिन आम सुजोग दौरान सानिध्य मध्य आसवा प्रभु महिमा पातु प्रभु गौरव पातु आज आम सत्य समाचार ये अध्याय आम प्रभु का वाक्य शुणा जा प्रभु तांको वाक्य जरिया आम से कथा चाहे आज प्रसंग हूँ समस्या समाधान सहज उपाय समस्या समाधान सहज उपाय आम प्रत्येक जीवन में समस्या अच्छी आ बेले बेले आमको समस्या इतने बड़ देखा जाए जे समस्या आगे आउ किछि देखा जाए केवल समस्या ही देखा जाए चारे अनैले आपन को लागिबो जे मु कोन करू से समय आम पाई गोटे सुविधा अच्छी कौन मोर समस्या को बाइबल अनुसार केमिति समाधान कर जेहेतु आम ख्रीष्ट विश्वासी आम अन्य मान परामर्श नेबा अपेक्षा आम कौन करबा कथा प्रभुंकर परामर्श नेबा जे प्रभु कौन कहउछन प्रभु कौन करि पारन बाकी लोकर परामर्श हमको एते गुरुत्व देवा कथा नुह कारण से माने कहती सत्य कथा किंतु परवर्ती समय ओहरी जाती किंतु प्रभु तो देखिए गणना पुस्तक तार 23 पर्व गणना पुस्तक 23 पर्व तार 19 पद परमेश्वर मनुष्य नुहंती जे से मिथ्या कहिबे कि अबा से मनुष्यर संतान नुहंती जे से अनुताप करिवे से कहि अछंती आउ से कि ताहा करिवे नाही से कहि अछंती आउ ताहा कि से सिद्ध करिवे नाही एट लिखा अछि परमेश्वर मनुष्य नुहंती हालेलुया परमेश्वर कौन नुहंती परमेश्वर मनुष्य नुहंती जैसे मिथ्या कहिबे मिथ्या किए कहे मिथ्या मंत्री माने कहती मिथ्या किए कहे मिथ्या जंत्री माने कहती मिथ्या डॉक्टर माने कहती मिथ्या वकील माने कहती मिथ्या आपण कहती मिथ्या मु कहे प्रचारक माने मिछ कहती किंतु परमेश्वर मिछ कहती नहीं कारण से मनुष्य नुहंती माने पृथ्वी रे जणे जे केबे मिछ कहती नहीं से होचंदी हमर परमेश्वर केते बड़ विषय तेणु से जहा कहउचंती ताकू आमे गुरुत्व दो समस्या समाधान सहज उपाय कौन जे से कौन कहउचंती बाकी लोग कौन कहउचंती आम भाषा कहले गुली मारो कौन बाकी लोग कौन कहउचंती से कथा को गुली मारंती किंतु परमेश्वर जहा कहउचंती कारण से कौन करंती से मिछ कहते नहीं देखा अच्छी किए बस से मनुष्य संतान नुहंती जैसे अनुताप करिवे से कहि अछंती आ से कि ता करिवे नहीं से कहि अछंती आ से कि ता सिद्ध करिवे नहीं तेणु आपण तो समस्या समय वाक्य रु किछि आपण को देखा वाक्य रु किछि देखा आपण देखिबे जिसाय तार 55 सेठी कौन लिखा तो जिसाई 55 तार 11 आंभ मुखर निर्गत वाक्य सेपरि हेबो ताहा निष्फल होई आंभ निकटକୁ फेरी आसीब नाही मात्र आंभे जाहा इच्छा करू ताहा सिद्ध करिबो ओ जेउ कार्य पाई आंभे प्रेरण करू तहिरे कुतार्थ हेबो कौन लिखा अछि परमेश्वर कहउचंती आंभ मुखर निर्गत वाक्य सेपरि हेबो ता निष्फल होई आंभ निकटକୁ फेरी आसीब नाही प्रभु कहिथिबा कथा केबे निष्फल हेबो नाही
ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସହାୟ ହବ, ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା କଣ, ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢିନଥାଉ, କଷ୍ଟର ସମୟରେ ବାଇବେଲ ପଢିନଥାଉ, ରୋଗର ସମୟରେ ବାଇବେଲ ପଢିନଥାଉ, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ସମୟରେ ବାଇବେଲ ପଢିନଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଣେ ତେଣେ ଧାଇଁକି ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉ, ତାର ସମାଧାନ ମିଳିନଥାଏ। ତାପରେ ଡିପ୍ରେସନ କୁ ଯିବ, ତାପରେ ଆଉ କଣ କୁଆଡେ ଯିବ। डिप्रेशन पर कौन ऑपरेशन हो, डिप्रेशन पर कौन ऑपरेशन, स्ट्रोक उठे जीवो तापर जे ऑपरेशन को जीवो। तो मु कहिबा पई चाहे आपण मानकू जे समस्या समाधान उपाय कोन, वाक्य कोन कहूची, प्रभु कोन कहूची। जे कोन से समस्या बाइबल को आपण सिर धार्य करी, वाक्य को सिर धार्य करिवे, आपण देखिबे धीरे धीरे समस्या गुड़िक समाधान हो। लेखा जाऊँगी आंभ मुख निर्गत वाक्य सेपरी हेबो ता निष्फल होई आंभ निकट को फेरी आसीबो नहीं, मात्र आंभे जा इच्छा करू ता सिद्ध करिबो ओ जो कार्य पई आंभे प्रेरणा करि अछु तोइरे कृतार्थ हो। प्रिय भाई बहन माने प्रभु आमान अनुग्रह करंतु, आमे आज जो बसिकी वाक्य सुनुछु टिके ध्यान देवा, जदि आमर तार समाधान उपाय मध्य अच्छी आ परमेश्वर वाक्य अच्छी। आमे देखू प्रभु जीशु ख्रीस्ट कानार बाहागर को जाइछन, से भी निमंत्रित होइछन्ति, मरियम मध्य निमंत्रित होइछन्ति, जीशु के शिष्य माने भी जाइछन, लोक माने भी जाइछन। किंतु लोक माने कोन, लोक मान को द्वारा मिराकल हबनी, मरियम द्वारा भी मिराकल हबनी, शिष्य माने मध्य मिराकल करि पारबेनी। मिराकल किए करि पारबे, मिराकल केवल ईश्वर करि पारन। आ प्रभु जीशु ख्रीस्ट सेठी अछन, प्रभु जीशु ख्रीस्ट सेठी अछन। जोहन 2 पर्व तार 5 पद जदि देखिबे आपण जानि परिबे, सेठी आमानकर पढंतु। ताहांको माता परिचारक मान को कहिले, से तुम्भ मान को जहा किछि कहंती ताहा करो। बस मरियम गोटे फॉर्मूला दउछंती, आश्चर्य कर्मर फॉर्मूला। एटा को कोन, आश्चर्य कर्मर सूत्र। आश्चर्य कर्मर सूत्र कोन, जे से तुमान को जहा किछि कहंती ताहा करो। कोन करो, से तुमान को जहा किछि कहंती ताहा कोन करो, से जहा कह। कहीं अतीत रे मरियम तांकर अंगे निभाई प्रभुंकर कथा, जे परमेश्वर कथा केमती हो, से केमती सफल कर। से गोटे कुमारी कन्या थिबा समय परमेश्वर वाक्य तांको पाखक आसिला। आपण देखिबे लूक तार प्रथम अध्याय तार 37 और 38, लूक प्रथम अध्याय 37 और 38। कारण ईश्वरଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଗତ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମରିୟମ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ତାହାପରେ ଦୂତ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି, ମରିୟମ ଗୁଡିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କେମିତି ହବ କଣ ହବ। ଏତେ ଷ୍ଟୋରି ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଏମିତି ହବ, ହେଲେ ବି ମରିୟମ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଗତ ତ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ ହେବ ନାହିଁ। परमेश्वर वाक्य शक्तिहीन हब। तेणु आपणक समस्या समय सहज उपाय कौन, परमेश्वर कौन कहते आपण समस्या आपण समस्त मन थी जे आपण जो समस्याग्रस्त थे, चिंताग्रस्त थे, वेदनाग्रस्त थे, ऋणग्रस्त रोगग्रस्त थे, आपण जो चर्च को जाइए
जो वाक्य दि जाऊ सम्मान आपण को परिस्थिति एका आपण को मीटिंग को जाइथिबे से वाक्य आपण को पे एका थिबो आपण बसी कांदी पकाउथिबे परिसा लोक बुझी पार नथिबो ये कोन पे कांदुची बोली बेले बेले आपण गोटे बही पढुथिबे कोन से प्रभुଙ୍କ दासଙ୍କ लेखा बही आपण कष्ट मिसुथिबे यूट्यूब रे खोली के देखुथिबे वाक्य गोटे समान आपण परिस्थिति बलिया थिबो बाइबल पढ़िला बेलू से दिन अंशटा आपण को एका थी आपण समस्ते से अंगे निभाई आपण भावुवे पालक आज्ञा केमती जानिले ये प्रभु को दास केमती मत जानिले खाली मो ना नहीं डाकी ना जहां जहां कहले सब मो कथा तो कहले से लोक मैंने कौन कहते आज्ञा आज वाक्य मो पाई थिला आज वाक्य मो पाई थिला आपण तो थिला कारण परमेश्वर कौन करती दास मान द्वारा वाक्य द्वारा कथा कौन कौन से ईश्वर ठार निर्गत कौन वाक्य शक्ति नहब ना से मरियम कहले देखु मु प्रभुंकर दासी आपण वाक्य अनुसार मो प्रति कटु कौन कहते आपण वाक्य अनुसार प्रिय भाई भौणी माने आपणकर समस्यार समाधान सहज उपाय होछि परमेश्वर जहाँ कहउचंती ताकू अक्षरे अक्षरे मानिबा चेष्टा आउ किछि करंतु सेतिकी करंतु एई वर्ष आपण गुडी समस्यार समाधान पाइबे आपण ऋण मुक्त हेबे रोग सुस्थ भी हेबे आपणक जीवन में गुडे आश्चर्य कर्म देखिबे छोट बड़ सब देखिबा छोट बड़ सब विषय प्रभु आपन जीवन गोटी गोटी कर आपण मान कहिबा पई चाहे मोर प्रिय भाई मुझे राजगांगपुर भितर अच्छी राजगांगपुर कादो पड़ा बोली गोटे जगह से माने मीटिंग करूछंती एठिकार गोटे कल्याण मंडप अछि बडटा से कल्याण मंडप रे करूछ आ एते लोक आसी छंती एठी समस्त समान को कहउछंती आज्ञाकर यूट्यूब रो वाक्य सुनि की आमे सब आसी तांको देखिबा आमे समस्त तांको वाक्य द्वारा उपकृत होइछु मु का को भी चिन्हने एठी मु प्रथम थर आसी किंतु सब एटा यूट्यूब मीटिंग ले आइछि की मीटिंग यूट्यूब मीटिंग समस्ते गदा लोक आसी आज्ञा आपण वाक्य द्वारा मत प्रभु कथा प्रभु कथा परमेश्वर वाक्य कौन करे आमान को कथा हुए मो जीवन भी सैया मु भी पढ़ा समय बहुत आचंबित हुए प्रभु केमती गत दिन मानक मु बहुत व्यतिव्यस्त थी सेवा कार्य को नहीं व्यतिव्यस्त होता हठात मु जन को घर को गली से कांथरे गोटे वाक्य लेखा था मु पढ़िला बेलू सत्य जदि से वाक्य मत आगे कहूँ मैं तेरा सहायता करूंगा तू डर नहीं मु ते साहाय्य कर मु देखिली मुझे भाभी भाभी आसुली यहीटा एका प्रभु मत कहते से अन्य वाक्य भी लिखाई था कि मु अन्य घर को भी जाता मु दिने भावु था जे प्रभु आमको तो अनेवा भी कई ना घर को गले ताला बाहर गली आड़े बुलुचु सियाड़े बुलुचु आम विषय चिंता करने लोक भी कई ना प्रभु से समय गोटे वाक्य मु पढ़ी आई विल गाइड यू विथ माय आईज मोर आखि तते कौन करिवो गाइड करिवो मोर प्रिय भाई भौणी मान मु कहिबा पई चाहे परमेश्वर तांकर वाक्य द्वारा हमर मनर कथा को से जणै दियंती
ତେଣୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କର ମରିୟମଙ୍କ ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ସେ କରନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 28 ପର୍ବ 6 ପଦ ମାଥ୍ୟୁ 28 ପର୍ବ 6 ପଦ ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଉଠିଅଛନ୍ତି। ଆସ, ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଖ। ଦୂତ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି ସମାଧିର ପଥର ଗଡେଇ ଦେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମାଧିରେ ରଖିଥିଲେ ସେ ସମାଧିର ପଥର ଗଡେଇ କହିଲେ ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ କଣ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ତମକୁ କହିଥିଲେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଉଠିବି ତୃତୀୟ ଦିନ ତୃତୀୟ ଦିନ ତୃତୀୟ ଦିନ ତୃତୀୟ ଦିନ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯୋଉଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ କଣ ଥିଲେ ମରିଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଦେଖ ନାହିଁ କଣ ଥିଲେ ଅଛି ସେ ଯୋଉଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଥାନ୍ତୁ ଶୋଇଥିଲେ ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ମରଣ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ମହାନିଦ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯୋଉଠାରେ ସେ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଖ ସେ ସେଇଠି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଯାଉଛୁ ତାର ଯଦି ସମାଧାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ କଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋହନ ତାର 9 ପର୍ବ 25 ପଦ ସେଥିରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେ ପାପୀ କି ନୁହେଁ ମୁଁ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଜାଣେ, ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଥିଲି, ଏବେ ଦେଖିପାରୁଅଛି। ଇଏ କଣ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଏ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଯେ ଅନ୍ଧ ସେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛି ଜନ୍ମାନ୍ଧ ସେ ଦେଖିପାରୁଛି ଇଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାରୁ ସେମାନେ ଆସିକି ପକାଇଛନ୍ତି ତୁ କେମିତି ଦେଖିଲୁ କହ କିଏ ସେଇଟା କଲା ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କଲା ବେଳକୁ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ଯୀଶୁ ଯୀଶୁ କହିଲା କଥାରେ ଏ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଛି ସେ କହିଲେ ସେ ଯୀଶୁ ପାପୀଟା ସେ କହୁଛି ସେ ପାପୀ ନା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କଣ କହୁଛି ଉତ୍ତର ଦେଲା ସେ ପାପୀ କି ନୁହେଁ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ସେ ଯୀଶୁ ବିଦେଶୀ ସେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ଆପଣ କହିବେ ସେ ବିଦେଶୀ କି ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲି ମତେ କ୍ଷମା ଦେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଛି ମୁଁ ମଦୁଆ ଥିଲି ମୁଁ ମଦ ଛାଡିଛି ମୁଁ ଜୁଆରୀ ଥିଲି ଜୁଆ ଛାଡିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିଟୁଥିଲି ଏବେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆଉ ପିଟୁ ନାହିଁ ମତେ ପଇସା ପତ୍ର ରହୁନଥିଲା ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଭଲ ପଡିଛି ଆପଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ କିଏ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରିବନି ଠେଙ୍ଗା ବାଡି ଆସିବେ ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ ଖାଇକି ଏ ଯୀଶୁକୁ ଛାଡେ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଏମିତି ଥିଲି ଯୀଶୁ ମତେ ଏମିତି କଲେ କିଏ କଣ କହୁଛି ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଥିଲି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛି ଆର ପରିସ୍ଥିତି କଣ କଣ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ 6 ଆଉ 7 ପଦ 6 ପଦ 7 ପଦ ସେ ଏହା କହି ସେ ମାଟିରେ ଛେପ ପକାଇ ସେହି ଛେପରେ କାଦୁଅ କଲେ ଆଉ ତାହାର 2 ଆଖିରେ କାଦୁଅ ଲଗାଇ ଦେଇ ତାହାକୁ କହିଲେ ଯାଅ ସିଲୋହ ଅନୁବାଦ କଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରେରିତ ପୋଖରୀରେ ଧୋଇ ହୁଅ ସେଥିରେ ସେ ବାହାରି ଯାଇ ଧୋଇ ହେଲା ଓ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇ ଚାଲିଗଲା ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ ସେ ଜନ୍ମାନ୍ଧକୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି ମାଟିରେ ଛେପ ପକାଇଲେ ଆଉ କାଦୁଅ କଲେ ତାର 2 ଆଖିରେ ଲଗେଇଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଧୋଇବୁ ବଡ ବିଷୟ କହିଲେ କି ତାକୁ କହିଥାନ୍ତେ ତୁ ମାଟିରେ ଗଡି 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 ଯିବୁ ବୋଲି ତୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଯିବୁ କହିଲେ କି ତୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ଯିବୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଆଖିରେ ମାଟିଟାକୁ କାଦୁଅ କଲେ ଲଗାଇଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯାଇକି ଧୋଇବୁ ଏଇ ଜନ୍ମାନ୍ଧଟା ସେ ଦେଖିପାରୁଛି ବଡ ବିଷୟ କିଛି କହିଲେ କି ନାଇଁ ଏ ବଡ ବିଷୟ କଲା କି କିଛି ନାହିଁ ଏ କଣ କରୁଛି ଯୀଶୁ ଯାହା
କହିଲେ ସେତିକି ଗଲା। ଆମେ କଣ କରୁ, ଯୀଶୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ବି କରୁ, ଆରେ ତା ନ କହିଲା କଥା ବି କରୁ। ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ସେଇଟା। ଯୀଶୁ ଯେତିକି କୁହନ୍ତି ସେତିକି କରୁ। ସେଦିନ ହବା କଣ କହୁଛି ଶୈତାନକୁ, ହଁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଛୁଇଁବ ନାହିଁ କି ଖାଇବ ନାହିଁ। ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ, ଖାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆମେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କହିବି ବୋଲିକି ଗଡବଡ ହେଇଯାଏ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯାଅ ଧୋଇ ହୁଅ ଭଲ ବାସ୍ କାମ ସରିଲା। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସହଜ ଉପାୟ କଣ, ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେଇଟା କର। ଏଇ ଜନ୍ମାନ୍ଧ, ଏ ଜନ୍ମରୁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। କିଏ କହିଥାନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, କିଏ ମତେ ହାତ ଧରି ନେବ, ଆପଣ ଏଠି ଆଗ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ, ଏତେ ଷ୍ଟୋରି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ଧୋଇବୁ, ଧୋଇ ହେଲା ଭଲ ହେଲା। ବଡ ବିଷୟ କଲା କି କିଛି କରିନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁକ 17 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ, ଲୁକ 17 ତାର 14। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ଆଉ ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଶୁଚି ହେଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 10 ଜଣ କୁଷ୍ଠି ଯୀଶୁଙ୍କ କତିକି ଆସି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଯୀଶୁ ଗୁରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ତା ଉପର ପଦ ଲେଖା ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, 13 ଲେଖାରେ ଅଛି ଏ ଯୀଶୁ ଗୁରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ କହିଥାନ୍ତେ ଚଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୟା କଲି ଭଲ ହେଇଗଲ, କଣ କହିଥାନ୍ତେ, ଏ ଯୀଶୁ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ କହିଥାନ୍ତେ ଚଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୟା କଲି, ନାଇଁ ସେଟା କହୁନା। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ଆମେ କହିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯାଜକ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଯେ ଆଗ ସୁସ୍ଥ ତ କର, ନହେଲେ ବାଡେଇକି ଘୋଡେଇବେ ସେମାନେ। କାରଣ ସେ ସମୟରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ମାନେ ସମାଜରେ ରହୁନଥିଲେ, ସମାଜର ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଚି ଗଣା ଯାଉଥିଲା। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇ ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ଏମାନେ ପଦେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନା, ତାପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଶୁଚି ହେଲେ। କଣ ହେଲେ, ଯାଉ ଯାଉ ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁ ମାନୁ କଣ ହେଲେ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ କଣ କରିବେ, ସୁସ୍ଥତା, ଯାଉ ଯାଉ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ, ମାନୁ ମାନୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ। ଏଇ ବର୍ଷ ବାକ୍ୟ ମାନିବାର ବର୍ଷ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସତ୍ୟ ସମାଚାର ଏଇ 8ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯୋଉ ବାଇବେଲ ନଲେଜ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ୟା ନାମ ସତ୍ୟ ସମାଚାର ଦେଇଛି। କାରଣ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ବାଇବେଲର ନିହିତ ସତ୍ୟ ବିଷୟ, କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ଅବାନ୍ତର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ମନଗଢା ବିଷୟ ନୁହେଁ। ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସତ୍ୟ ସମାଚାର। ଏ ସତ୍ୟ ସମାଚାର ଆଜି ହଉଛି 8ମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆପଣ ବର୍ଷ ସାରା ଜଡିତ ହେବେ, ପ୍ରାୟ 300ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମର 300ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଧ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଖାତା କିଣିଛନ୍ତି ଅତି କମରେ ଗୋଟେ ବଡ ମୋଟା ଖାତା କିଣନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ସେଟା ବି ଭଲ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଆମେ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବୁ। ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ରଖୁନାହୁଁ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବେ ଆଉ ସେଠି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବସିବେ, ଆପଣ ସପ୍ତାହ ସାରା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଶିଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାର ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ କହିପାରିବେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ଯେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଶୁଚି ହେଲେ, ଯାଉ ଯାଉ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନନ୍ତି, କେବଳ କେବଳ। ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମେ ବାଇବେଲ ଭଲରେ ପଢି ନଥାଉ, ବାଇବେଲ ଶୁଣି ନଥାଉ, ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ବାଇବେଲ ପଢି ନଥାଉ, ରୋଗ ସମୟରେ ଖଟିଆରେ ପଡି କୁଞ୍ଚେଇ କୁଞ୍ଚେଇ ଶୋଇଥାଉ, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ପାଗଳି ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥାଉ, ଭାଇ ମାନେ ଟେନସନ ହେଲେ ବାଇକ ଧରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଆଡେ ଗୁରୁଗୁରୁ ଗୁରୁଗୁରୁ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ଭଳିଆ। ତ ଏମିତି ବୁଲିଲେ କୋଉଠି ସମାଧାନ ଆସିବ? ସମାଧାନ କେମିତି ଆସିବ? ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମାନିଲେ ସମାଧାନ ଆସିବ।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ମାନିବା ବାଲା ନାହିଁ, ଆମେ କହିବା ବାଲା। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ମତେ କୁହ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଜଣାଅ ପ୍ରଭୁ। ଜଣାଇଥିବେ, ଶୁଣିଲେ ତ ଇଏ ଭାବି ତ ତା ପାଇଁ, ମାଉସୀ ପାଇଁ, ମଉସା ପାଇଁ ୟାକୁ କହୁଥିବେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାର ସମାଧାନ ସହଜ ଉପାୟ କଣ? ପ୍ରଭୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ। ଜହନ 11 ପୂର୍ବ 39 ପଦ, ଜହନ 11:39। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏହି ପଥର ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ ମାର୍ଥା ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେ ବାସିଗଲାଣି, କାରଣ ସେ 4 ଦିନ ହେଲା ମଲାଣି। ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ପଥର ଗଡ଼େଇ ଦିଅ। ଯୀଶୁ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ନା ନାହିଁ? ଏ ପଥର ଘୁଞ୍ଚି ଯା କହିଲେ ଘୁଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ? ଯୀଶୁ କହିଥାନ୍ତେ ଏ ପଥର ଘୁଞ୍ଚ। ସେଦିନ କହିଲେ ନା ପବନ କହ, ଏ ପବନ ତୁନି ହୋ, ପବନ ତୁନି ହେଇଗଲା। ହେଇଥାନ୍ତା ନା? ହେଇଥାନ୍ତା। ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପଥର ଘୋଡେଇ ଦିଅ, ପଥର ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ତୁମେ ସେତିକି ଏକା କରିପାରିବ। ଲାଜରକୁ ଏ ପଥର ଘୁଞ୍ଚିଥା, ଲାଜର ବାହାରି ଆସେ, ତା ଦେହର କପଡା ଗୁଡାକ ଖସି ଯାଉ ଯୋଉ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେଟା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ପଥର ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ ମାର୍ଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ବାସି ଗଲାଣି। ସେ ବାସି ଗଲାଣି କି ସଡିଗଲାଣି ଏଟା ଟେନସନ ନାହିଁ। ସେ ବାସି ଗଲା କି ସଡିଗଲା ଏଟା ଟେନସନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପଥର ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ପଥର ଘୋଡେଇ ଦିଅ। ଇଏ କହୁଛି ସେ ବାସି ଗଲାଣି, 4 ଦିନ ହେଲାଣି। ଆମେ ବି କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଡକ୍ଟର ଫେରାଇ ଦେଲାଣି, ଡକ୍ଟର ଫେରାଇ ଦେଲାଣି, ଋଣ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆସିଗଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଇ କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। କିଡନୀ ଖରାପ କଲା, କିଡନୀକୁ ଭଲ କରିବାଟା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମଦୁଆକୁ ଛଡେଇବାଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗିଥିବା ପରିବାରକୁ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମାନିବେ ନା ଉଲ୍ଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଖାଇବେ। ଆମେ ତ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛୁ ଜଣା ପଡୁନଥିବ। କଣ କହନ୍ତୁ? ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏମିତି କଲେ ସେମିତି ହବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯେ ସେମିତି ହବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସେମିତି କରିବେ ଏମିତି। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ସକାଳେ କିଏ ଆସିଲା ମତେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବସିକି ଭାବନ୍ତୁ ତ ଅନେକ ଥର, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସେ ଅଫିସରକୁ ଏମିତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ତେବେ ସେ ସେମିତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଏମିତି କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ସେ ସେମିତି। ପ୍ରଭୁ କେମିତି କରିବେ ସେ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯଦି ଥିଲେ କଣ କହିଥାନ୍ତୁ? ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମର ଘର ଛାତ ଉପରେ ରଖିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ତ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମୋ ଘର ଛାତ ଉପରେ ରଖ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ମୁଁ ଆରାମରେ ରହିପାରିବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଇଡିଆ ଦେବୁ କି ଆମେ? କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାନିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପଥର ଗଡେଇ ଦିଅ, ଗଡେଇ ଦିଅ। ବହୁତ ବଡ କଥା ତ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯାଇ ଲାଜରକୁ ଟେକି ଆଣ, ପଥର ଗଡାଅ, ଲାଜରକୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆଣ, ତାପରେ କପଡା ବାହାର କର। କିଛି ନାହିଁ, ପଥର ଗଡେଇ ତ ପରେ ଲାଜର ବାହାରି ଅଛି। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ କଥା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବଡ କଥା କହିଲେ କି? ସେଦିନ କହିଲେ ଜାହାଲା ଗୁଡିକରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କର, ଆକୁ କହିଲେ ଯାଇକି ଧୋଇବ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାଇକି ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ପଥର ଗଡେଇ ଦିଅ। ବଡ କଥା କି? ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ବଡ କାମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମର ଔକାତ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆମକୁ ବନେଇଛନ୍ତି ମାଟିରୁ। ମାଟିର କଣ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କଣ ମାଟି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୋଲଗୋଲିଆ ମାଟି, 50 କିଲୋର ମାଟି, 70 କିଲୋର ମାଟି, 6 ଫୁଟିଆ ମାଟି, ମାଟିର ଖମ୍ବ। ଆମେ କଣ ମାଟିର ଖମ୍ବ ଗୁଡାକ ଚଲାବୁଲା ହଉଛି ନା ନାଇଁ? 50-60 କିଲୋର ମାଟି ଗୁଡାକ ବକ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଲେ ପୁରା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମଲା ଲୋକ ସେ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତି କିଛି ନଥିବ, ହାଡ ବି ନଥିବ, ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିବ।
तो ए माटीर शक्ति केते माटीर औकात केते प्रभु जानी से सिंपल कथा कह मानिले है आप देखिए जौन तार 6 पर्व 10 पद जौन 6 पर्व 10 पद ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସାଅ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଘାସ ଥିଲା, ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ 5,000 ପୁରୁଷ ବସିଲେ। ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସାଅ। बस लोक मान बसाओ खाइबा दियो बोली कहले कि रोटी किणी आण बोली कहले कि किछि नै 5टा रोटी 2टा माछ धरिकी कहउछंती लोक मान धाड़ी धाड़ी कर बसाओ 5,000 पुरुष स्त्री तो गणी हेबने बेसी थिबे मीटिंग रे स्त्री लोक केते थिबे आपण जे वर्ष मीटिंग देखबे ए पुओ पिला का गणी हेबो झियो पिला का गणी हेबने तो से काउंटर कोडा हो नै छोटो छुआ मन केते थिबे छोट छुआ मन निश्चय गोदा थी कारण से फैमिली प्लानिंग आसी नथिला हम दो हमारे दो बोलला बलिया से मान कर गोट गोदा थी ए सब हत्ती खबरे गोट 20,000 अधिक लोक थी तो एते लोक प्रभु बसा दाड़ी दाड़ी बसा आम बलिया जदि शिष्य के थांते ए जोसे भाई को बलिया शिष्य जदि के थांते दिनमणि बलिया शिष्य जदि थांते श्वेता बलिया शिष्य जदि के थिले कोन कहि थांते प्रभु आपण बसला पे कहउछथि जे ए 5टा रोटी 2टा माछ रे केंती हेबो प्रभु देखो प्रभु हिनस्ता ही जाई हेबो लोक माने हमको बारंबार कहबे कि ए लोक माने बसई थिले दाड़ी दाड़ी कर बसई थिले प्रभु देई पाले ने बोली कहबे आपण तो पुनरुत्थान ही कर पळेबे हला आमे सब थिबे एठी बारंबार देखले कहउथिबे हमको जदि अमन भाई बोलिया लोक के थांते ये नकुल भाई बोलिया थांते कि मु भी थांती मु कहि थांती आपण कहि थांते कि अलग कथा मु हेले कहि थांती प्रभु कारण मु तो कथा कहि जानछि किछि जानि नै ये नकुल भाई हेले कम कथा कहबे मु हेले बेसी कथा कह प्रभु एटा केमती कथा कहउ जा धरिचन तो 5टा रोटी 2टा माछ और प्रिय माने अल्प पैसा थिबो आमे बसे चिंता करते अल्प पैसा रे कोन हबो झियर बाहागर हबो कि घर काम हबो कि देखो आपण जो माने घर बांधी चंती केते टंका धरि घर काम आरंभ कले आपण जतकी टंका धरि घर काम आरंभ कले केते टंका धरि आरंभ कले घर काम भी सरी गला केते टंका धरि कि झियर बाहागर काम कले केते टंका धरि बिजनेस आरंभ कले सेते टंका नथिला विश्वास से आरंभ कले सही प्रभु को पर विश्वास मोर प्रिय भाई भनी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु समस्या समाधान सबुठार सहज उपाय कोन प्रभु जहा कहउचंती सेटा करो आमे कोन करबो प्रभु जो दान करी किए कोन कोन कहउचंती सेटा सुनिबा पय समस्या बेले 18 लोक को फोन लगाइबो भाईना मु कोन करबी सार मु कोन करबी दीदी मु कोन करबी हेलो दीदी मु कोन करबी लो ए याकू ताको बदे दीदी कोन करबो से दीदी रो मुंडो भर्ती तो समस्या अछि ना नहीं दीदी रो मुंडो भर्ती समस्या से दादा रो मुंडो भर्ती समस्या आमे तांको पचारले कोन हो आपण काहा को पचारिबे प्रभु जहा कहउछथि मु समस्त कहिबा पई चाहे आजी आपनको समस्या रो समाधान उपाय पाई गले बाइबल लो स्पिरिचुअल कौन करे आपण को पैसा दिए नहीं तो पैसा केंती पाइबे आमे सुस्त करि पारिबो नहीं सुस्त जे करिवे तांको विषय जणा आपण को प्रतिटी विषय रे आपण ध्यान देंतु बहुत सिंपल आपण को समस्या समाधान तांकर वाक्य मानिले हो ईश्वर को कथा मानिले हो एटा तांकर वाक्य निरर्थक हेबो नै ईश्वर मिछ कहंती नै तांकर वाक्य शक्तिहीन होई फेरी आसीबो एटा मरियम अंगे निभाइछ से जन्मांत कोन कहूची मु गोटे विषय जानिछि अंधतिली देखुछि से मते कहले जे धोइए मु धोइली मु देखुछि जते कुष्ठ रोगी मान को पचारथिबे तुमे केंती भलो हेलो रे कोठी मेडिसिन कोन किछि नै
ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯାଅ, ଆମେ ଯାଉ ଯାଉ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲୁ। ବାଟରେ ଏକା ବେଶୀ ଦୂର ବି ଯାଇନୁ, ଅଧ ବାଟରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲୁ। ପର୍ବତରେ ବାବା ବାବା କି ସୁନ୍ଦର ଭୋଜି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଭଜା ମାଛ ରୁଟି ଖାଇଲୁ। ପର୍ବତରେ କିଏ ଆଣିଦେଲା? ଯୀଶୁ ଦେଲେ। କେମିତି ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆମକୁ କହିଲେ ଧାଡି ଧାଡି ବସ, ଆମେ ଧାଡି ଧାଡି ବସିଗଲୁ। ତାପରେ ତ ଖାଇଛୁ ଖାଇଛୁ ଖାଇଛୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା। ଲାଜରକୁ ପୋତିଥିଲ ପରା, ସେ ମରି ଯାଇଥିଲା ପରା 4 ଦିନ ହେଲା। ହଁ ପରା, ଯୀଶୁ ଆସିଲେ। କଣ କଲେ ଯୀଶୁ? କହିଲେ ପଥର ଗଡେଇ ଦେ। ଖାଲି ପଥର ଗଡେଇ ମିରାକଲ ହେଇଯିବ? ହେବ। ଯୀଶୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମାନିଲେ ହେବ। ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଘଟିବାର ସୂତ୍ର ଗୋଟେ ପାଇଗଲେ, ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ପାଇଗଲେ। ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଧାନ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବାର ବର୍ଷ ହଉ, ସମାଧାନ ପାଇବାର ବର୍ଷ ହଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ, ଝିଅ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଭାଇ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସାରିଲେଣି। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ସେତିକି ମାନନ୍ତୁ, କେବଳ ସେତିକି। ଆପଣ ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାହା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ବାଇବେଲ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର এই ସତ୍ୟ ସମାଚାରର এই ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ? ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ, ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଏ, ପ୍ରଭୁ ସାହସ ଯୋଗାଏ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିଲେ ହିଁ ସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନିଲେ ହିଁ ସମାଧାନ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। এই ବର୍ଷ ବାକ୍ୟ ମାନିବାର ବର୍ଷ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାର ଚାଲିବାର ବର୍ଷ। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ମିରାକଲ ଦେଖିଦେବୁ। ସେ କୁଷ୍ଠୀ ମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବି ସେୟା ହଉ ପ୍ରଭୁ। এই ବର୍ଷର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ଦେଖିପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି, ପ୍ରଶଂସା, ଆଦର, ମହିମା, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଋଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବୁ। এই ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେବାର ବର୍ଷ ହଉ। ଏ ବର୍ଷ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେବାର, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର, ମଙ୍ଗଳଦାନ ପାଇବାର ପ୍ରଭୁ ତାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶିର ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପିତା, ଯେପରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନି ପାରିବୁ, ବାକ୍ୟ ଆଧାରିତ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କହିବେ ଆମେ ମାନିଦେବୁ, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହା କୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାହା କେବେ ବି ନିଷ୍ଫଳ ହେବ ନାହିଁ, ନିରର୍ଥକ ଆପଣଙ୍କ ଗତିକି ବାହୁଡି ଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଶକ୍ତିହୀନ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ସେ ଅନଫେଲିଂ ଲଭ ପାଇଁ, ଅନଫଲିଂ ୱର୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶିର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଜୁମରେ ଜଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବେ। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଥର ଆମ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଅନେକ ଥର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, କଣ କରିବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତାହା ହଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତାହା ହେଉ ପ୍ରଭୁ। କରୁଣାମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେମୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କରୁଣାମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଣା କର ପ୍ରଭୁ। ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛୁ, ଅନେକ ଋଣରେ ଅଛନ୍ତି, ରୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ କଷ୍ଟ ବେଦନା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। କଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି।
एमतिका समय रे प्रभु आपण वाक्य आम अध्ययन करिछु आपण वाक्य कुहे आपण वाक्य मानिले आश्चर्य कर्म हुए प्रभु मु प्रार्थना करुछि प्रभु आपण वाक्य मानिबार गोटे जीवन दिए आपण कथा को शिर धार्य करबार गोटे जीवन दियो हे प्रभु आमान को दया करो प्रभु आज पर ठारू आपण वाक्य को मानी प्रभु आम जीवन गोटे आश्चर्य कर्म देखि पारिबु एते अनुग्रह करो कल्याण करो प्रभु दया करो प्रभु आपण कथा मानिले प्रभु आमे समस्ते गुड़े समस्या अच्छे प्रभु आम निजर उपाय कर सारी प्रभु अन्य मान परामर्श नहीं सारी प्रभु किंतु प्रभु किसी है नहीं प्रभु आम आम रिलेटिव मान पाखक जाइचु आम बंधु बांधव मान साहाय्य लड़ीचु मिराकल ही नहीं प्रभु आज आप पुओ रे झील रे तू पर कथा मानिले हेबने मो कथा माने तू पर कथा को अपेक्षा कर मो कथा को माने थैंक यू लॉर्ड थैंक यू थैंक यू थैंक यू धन्यवाद प्रभु धन्यवाद वो प्रार्थना करुछि प्रभु आगामी समय वाक्य जेते लोक सुनिबे प्रभु जेते लोक सुनिबे प्रभु समान जीवन गोटे आश्चर्य कर्म हेउ प्रभु समान जीवन कहि पारिबे मु प्रभु कर कथा मानिली मु प्रभु कर कथा मानिली प्रभु को वाक्य को मानिली और मो जीवन आश्चर्य कर्म होला प्रभु आपण वाक्य प्रचार प्रसार हेउ प्रभु आपण मुख निर्गत वाक्य प्रभु केबे निष्फल हुए नाही आपण मनुष्य नुहंती जे आपण मिछ कहिबे प्रभु एपरि एक सत्य स्पर जे आपण को पाए आमे धन्य प्रभु आपण को पाए आमे धन्य प्रार्थना करुछि प्रभु आज पर ठारू प्रतिटी दिन प्रतिटी मुहूर्त प्रत्येक जीवन रे गोटे आश्चर्य कर्म साधित हेबार दिन हो प्रतिदिन गोटे मिराकल हेबार दिन हो प्रतिदिन से लाइफ रे नुआ नुआ एक्सपीरियंस करंतु नुआ नुआ विषय साक्षी हुअतु से जोठी अच्छा विटनेस हुअतु कहतु जे परमेश्वर वाक्य मानिबा द्वारा मो जीवन या हेछि आपण दया करंतु आपण दया करंतु आपण दया करंतु आपण दया करंतु प्रभु आपण कल्याण करंतु प्रभु आपण सहाय्य करंतु प्रार्थना सुनिथिबारु आपण को शेष धन्यवाद दे प्रार्थना टी मोर प्राणर प्रिय यीशु को नाम रे मागिली पिता आमेन एतले पिता ईश्वर को प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्ट को अनुग्रह पवित्र आत्मा परमेश्वर को शांति शक्ति सहभागिता ए वर्ष सारा पुणी ख्रीष्ट को मेघमाला साक्षात करने पर्यंत प्रत्येक सहवर्ती हूँ आमेन आमेन।